میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کا دریائے کرم بڑا جوش میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر خصوصی نظر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے اوپر ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں ڈالیں گا ہی نہیں، بلکہ جہنم اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے۔ اور روزدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے رمضان المبارک میں، روزانہ افطار کے وقت۔ اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوتی ہے۔ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جب آخری دن آتا ہے رمضان المبارک کا، آخری افطاری کا وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت جتنے لوگوں کو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیا، اس ایک رات اللہ تعالیٰ اتنی تعداد جہنم سے آزاد کر دیتا ہے بندوں کو اپنے، اتنی تعداد میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یعنی کتنا اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، کتنا رحم فرماتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ لیکن 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ اللہ تعالیٰ نہ ان کے روزوں کو قبول کرتا ہے، نہ ان کی زکوٰۃ کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ ان کے نوافل کو قبول کرتا ہے اس مہینے میں، نہ ان کی مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ ذرا سوچیں کہ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد کر رہا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوتی ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات ہی قبول نہیں کر رہا۔ آخر ان کا جرم کیا ہوگا، خطا کیا ہوں گی کہ ایسے مہینے میں، جس مہینے میں اللہ کا دریائے کرم جوش میں ہوتا ہے، جس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کر رہا۔ اور وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروا لی، بدبخت ہے ایسا شخص، بدبخت ہے وہ۔ تو 4 شخص کون ہے جانتے ہو؟ اگر میرے بھائیوں یہ جرم اگر ہوگا، اگر یہ گناہ اگر ہمارے اندر ہوگا نا، نکالو، کچھ نہیں لے کے جانا دنیا سے، اللہ رسول کی رضا کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو کون ہے وہ 4 شخص؟ نمبر 1، شرابی، جو شراب پیتا ہو۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان طبقے کی خاص کر کے میں بات کر رہا ہوں، جو بڑے شوقین ہوتے شراب کے، بیئر کے، اور نہ جانے کس کس طرح کے وہ نشے وغیرہ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کچھ حد تک تو رمضان کے مہینے میں صبر کر کے رک جاتے ہیں، لیکن جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، وہ لوگ واپس سے اس نشے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے جو رمضان مبارک کے اندر بھی شراب پی رہے ہوتے، بیئر پی رہے ہوتے، نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھا، وہ لوگ جو اس مہینے میں رک جاتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، اس مہینے میں اگر آپ رک رہے ہو، سچی پکی توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس نشے کو چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہ صحت کے لیے اچھا ہے، نہ ایمان کے لیے اچھا ہے، نہ دنیا کے لیے اچھا ہے، نہ آخرت کے لیے اچھا ہے۔ کیا زندگی بنا رہے ہو شراب پی کر کے؟ انسان کے پینے والی چیزیں پیو۔ اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی عظیم نعمت دی ہے، پانی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہو، کتنا بھی اچھا شربت آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دو، پیاس نہیں بجھنے والی جب تک کہ آپ پانی نہ پیو۔ یہ اللہ کا مشروب ہے، تو یہ پیو نا۔ کیوں ایسی چیزوں کو آپ جو ہے اپنے عادت کے اندر شامل کر رہے ہو جس سے نقصان ہو؟ ام الخبائث ہے، یہ جرائموں کی ماں ہے شراب۔ اور رمضان المبارک میں اگر شراب آپ پی رہے ہو تو پھر تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا دل ہو گئے ہے، کیا ضمیر ہو گیا ہے، ہمارے اندر انسان بچا ہے یا نہیں بچا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ مسلم معاشرے کے اندر شراب تیزی سے عام ہو رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول جس چیز کو حرام کہہ دے، ختم ہے بات، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کوئی نقصان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام کہا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لڑکوں کو دیکھا، میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، میں دیکھا شراب پیے ہوئے لڑکے تھے، نوجوان لڑکے،
और ट्रेन की टॉयलेट के पास पड़े हुए थे, उनके ऊपर सामान भी पड़ा है, आने जाने वाले उनके ऊपर पैर रख करके आना जाना भी कर रहे, बेसुध बेभान पड़े हुए हैं टॉयलेट के दरवाजे के पास। ये वो इंसान है जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, उसने अपनी क्या हालत बना ली कि जानवरों से भी बदतर वो हो गया। तो अगर शराब पीते हो तो माह रमजान मुबारक के अंदर मगफिरत नहीं है, समझ लो। कितने दिन रहोगे इस दुनिया में, मर करके जाना है, जाने के लिए तैयारी करो, छोड़ो, तौबा करो शराब से। तो एक शख्स वो जो शराब का आदी हो। नंबर 2, जो वालिदैन का नाफरमान हो। अब ये मुआशरे के अंदर अगर हम देखें ना, तो में जो गैर शादीशुदा लड़के हैं उनकी बात तो ये है कि वो भी नाफरमानी करते हैं, लेकिन इस हद तक वो नहीं जाते। उनको भी चाहिए कि वो वालिदैन का अदब करे, वालिदैन को गाली देने से बचे, वालिदैन को अनाप शनाप बोलने से बचे, उनकी फर्मा बरदारी करे। ये लाजिम है हमारे ऊपर, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस बंदे की कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता, ना नवाफिल ना फ़राइज़, जिसके माँ बाप उससे नाराज़ हो। ये गैर शादीशुदा लड़कों से मेरी बात है। जो शादीशुदा है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, वालिदैन की कद्र करें। जी हाँ, वालिदैन की कद्र करें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि शादी के पहले बहुत अच्छे थे वो, लेकिन शादी हो गई तो न जाने उनको क्या हो गया। अब मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ये खुद का देखा हुआ है कि वो वालिदैन के ऊपर ध्यान नहीं देते, फिर वालिदैन की खिदमत नहीं करते, तवज्जो नहीं देते वालिदैन के ऊपर, उनकी नाफरमानी हद दर्जे की नाफरमानी करते हैं। खाने खाने के लिए, पानी पानी के लिए, पाई पाई के लिए वालिदैन तरस जाते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया हुआ है, तो इस पर हमें ध्यान देना है। और याद रखना, रिश्तेदारी के अंदर जो अल्लाह ने मज़ा रखा है, और ख़ास करके माँ बाप वाली रिश्तेदारी में अल्लाह ने जो मज़ा, जो लज्जत रखी है अल्लाह ताला ने, वो किसी और रिश्ते में और नाते में नहीं है। वालिदैन तो हमारी जान है, घर का बादशाह बाप, घर की रानी माँ। वालिदैन को नाराज ना करें, वरना कोई इबादत आपकी काबिल कबूल नहीं है अल्लाह ताला के यहाँ। तो जो वालिदैन के नाफरमान है, अल्लाह उनके भी रोज़ों को कबूल नहीं करता, उनकी भी मगफिरत नहीं करता। नंबर 3, रिश्ता तोड़ने वाले लोग। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो गीबत करते हैं, उधर से सुनकर उधर, उधर से सुनकर उधर, उधर से सुनकर इधर, यानी वो एक सर्कल उनका पूरा घूमता है मोहल्ले के अंदर, मुआशरे के अंदर। बीवी से सुन करके जो है उसके शोहर के कान भरेंगे, और शोहर को कुछ और बताकर बीवी के पास आएंगे। तो इस तरह से वो झगड़े लगाते, रिश्ते तोड़ते हैं। कुछ वडील भी इस किस्म के होते हैं, नहीं रहना है साथ में, अलग अलग हो जाओ, रिश्ता नहीं रखना है, अलग अलग हो जाओ। तो इस तरह की बातें और इस तरह के वडील भी हमारे मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं जो रिश्ता तोड़ते हैं। तो रिश्ता तोड़ने से बचे। रिश्ता तोड़ना ये बड़ा बदतरीन जुर्म है, इतना बदतरीन जुर्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में, जिस महीने में अल्लाह का दरियाए करम जोश में होता है, अल्लाह ताला लाखों की तादाद में इंसानों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है, उस मौसम में भी अल्लाह ताला उसकी मगफिरत नहीं करता, और उसके रोज़ों नमाजों को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, रिश्ता तोड़ने से बचो, और रिश्ता तोड़ने वाली जो महफिल है उससे भी बचो। देखो ना, तलाक कैसा है? तलाक जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अल्लाह ताला को काम है। सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जायज़ कामों में तलाक अल्लाह ताला को। तो रिश्ता तोड़ने वाला अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत नहीं करता। नंबर 4, जिसके सीने में कीना हो, कपट हो, दिल में दुश्मनी हो, बयान नहीं कर पाता डर की वजह से, लेकिन दिल में दुश्मनी है। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, दिल काला होता है, मुनाफिकत वाली अलामत उनके अंदर होती है। मुंह पर बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन दिल के अंदर बड़ा उनके अटपटा चल रहा होता है, बड़ी साजिशें चल रही होती है, बड़ी मुनाफिकाना हरकतें चल रही होती है। वो अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की सिफत बयान की ना, कि ये तुम्हारे बीच में होते हैं, तुम्हारे बन करके होते, और जब तुम्हारे पास से चले जाते तो कहते हम तो मजाक कर रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। अपने बुतों को ये कहते वो कि हम तो मजाक कर रहे थे, उनसे खिल्ली उड़ा रहे थे। तो ये मुनाफिकत वाली अलामत है।
दिल में दुश्मनी रखना, न दिल में दुश्मनी रखे न ओपनली दुश्मनी रखे। क्या करोगे दुश्मनी रख करके? चंद मिनट की, चंद वक्त की, चंद लम्हे की लज्जत होती है और एक तमाशा बन जाता है। कुछ नहीं रखा है दुश्मनी में, किना कपट में, कुछ नहीं रखा वालिदैन की नाफरमानी में, कुछ नहीं रखा नशा में। तौबा करें इन चीज़ों से, अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले बने। रमज़ान का महीना अल्लाह को मनाने का महीना है, रसूलुल्लाह को मनाने का महीना है। इस महीने में सारे गुनाहों से तौबा करके तकवा इख्तियार करे, रोज़े की बेस बुनियाद इख्तियार करे। अल्लाह ताला दोनों जहान में कामयाबी व कामरानी से हमें हमकिनार फरमाएगा।